హాయ్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ రాజేష్ దొంతుల. ఈరోజు మనం ఎక్సర్సైజ్ 2.4 రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుందాం. ముందుగా 13th ప్రాబ్లం చూడండి. ఇఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 0, షో దట్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ప్లస్ జెడ్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 3xyz. ఫస్ట్ రైట్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 0. x plus y equal to plus z transposing RHS minus z. Cube on both sides. Cube on both sides. Cube on both sides. We get x plus y whole cube equal to minus z whole cube. So x plus y whole cube formula: x cube plus y cube plus 3xy into x plus y equal to minus z cube. So x cube plus y cube plus 3xy into x plus y into my equation 1 చూడండి minus z. So substitute x plus y value minus z. Okay. So x cube plus y cube plus into minus minus 3xyz equal to minus z cube. X cube plus y cube minus z cube transposing LHS plus z cube minus 3xyz transposing RHS plus 3xyz. Okay. 14th question. Without actually calculations, cubes, find the value of the following. First one, minus 12 whole cube plus 7 whole cube plus 5 whole cube. Here minus 12 plus 7 plus 5 equal to 0. Minus 12 plus 7 5 minus 5 plus 5 0. సో ఇక్కడ x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ 0 వచ్చింది కాబట్టి ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ప్లస్ జెడ్ క్యూబ్ ఏమవుతుంది? 3xyz అవుతుంది. సో యూజింగ్ ఐడెంటిటీ ఇఫ్ x plus y plus z equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz. So that equal to 3 into x cube plus y cube plus z cube అంటే minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube equals to 3 into minus 12 into 7 into 5. So 7 5s 35. 35 into minus 36. Minus 36 into 35. 5 6s 30. 5 3s 15 plus 3 18. 3 36 108. 0 16 2 1. 1260. So minus 1260. Second one, 28 whole cube minus 15 whole cube minus 13 whole cube. Here 28 plus minus 15 plus minus 13 equal to 0. So using identity, if x plus y plus z equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz. So 28 whole cube plus minus 15 whole cube plus minus 13 whole cube equal to 3 into x is 28, y is minus 15 into z is minus 13. So minus into minus plus. First 3 into 28. 28 3s, 3 8s 24. Okay. 3 2 6, 6 plus 2 8. 84 into 15. 15 4s 60. 15 8s 120. 120 plus 6 126 into 13. 13 zeros 0. Okay. 13 6s 78. 13 2s 26. 26 plus 7 33. 13 ones 13 plus 3 16. 16,380. Next 15th question.
give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. We know that area of rectangle. Area of rectangle equal to length into breadth. Area of rectangle, length into breadth. So LB equal to 25a square minus 35a plus 12. సో దీన్ని ఫ్యాక్టర్స్గా డివైడ్ చేద్దాం. 25a స్క్వేర్, ఇక్కడ మామూలుగా 25 ఇంటూ 12, 12 5 60, 12 2 24 ప్లస్ 6 30, 300. సో మల్టిప్లై చేస్తే 300 రావాలి, ఎడిషన్ చేస్తే -35 రావాలి. ఎలా రాస్తాం చూడండి, -20a minus 15a, -20a into -20 into -15 also 300. So plus 12, 25a square minus 20a, 5a కామన్ చేద్దాం, 5a minus 4 minus 3 కామన్ చేయండి, 5a minus 4. సో 5a minus 4 into 5a minus 3. ఇక్కడ మనకి 5a minus 4 into 5a minus 3 వచ్చింది. కాబట్టి లెంత్ అనేది 5a minus 4 అవ్వచ్చు, ఆర్ 5a minus 3. బ్రెత్ వచ్చేసి 5a minus 3 ఆర్ 5a minus 4. అంటే ఇక్కడ లెంత్ 5a minus 4 అయితే అప్పుడు బ్రెత్ వచ్చేసి 5a minus 3 అవుతుంది. ఓకే, లెంత్ 5a minus 3 అయితే బ్రెత్ వచ్చేసి 5a minus 4 అవుతుంది. చూడండి, లెంత్ 5a minus 4 అయినప్పుడు బ్రెత్ వచ్చేసి 5a minus 3 అవుతుంది. బ్రెత్ 5a minus 3 అయితే లెంత్ 5a minus 4 అవుతుంది. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఏరియా ఈక్వల్ టు 35y స్క్వేర్ ప్లస్ 13y minus 12. So area formula we know that LB equal to 35y square plus 13y minus 12. ఇక్కడ y square coefficient 35, constant term minus 12, minus 12 5s 60, 12 3s 36 plus 6 42. సో minus 420. సో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే -420 రావాలి, ఎడిషన్ చేస్తే 13 రావాలి. ఎలా రాస్తాం, 28 15స్గా రాసుకోండి, ఇది కూడా -420నే. సో చూడండి, 35y స్క్వేర్ ప్లస్ 28y మైనస్ 15y మైనస్ 12. సో ఇక్కడ 7y కామన్ చేస్తే 7 5s 5y ప్లస్ 4 మైనస్ 3 కామన్ చేస్తే 5y ప్లస్ 4. సో 5y ప్లస్ 4 ఇంటూ 7y మైనస్ 3. దేర్ఫోర్ లెంత్ ఈక్వల్ టు 5a ప్లస్ 4, బ్రెత్ ఈక్వల్ టు 7y మైనస్ 3, ఆర్ లెంత్ ఈక్వల్ టు 7y మైనస్ 3, బ్రెత్ ఈక్వల్ టు 5y ప్లస్ 4. నెక్స్ట్ 16th ప్రాబ్లం. What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? Volume, first one 3x cube minus 12x. Volume formula LBH. LBH equal to 3x cube minus 12x. Common 3x, remaining x square minus 4. So 3x into x square minus 4 means x square minus 2 square. So 3x into a square minus b square formula, x plus 2 into x minus 2. So possible expressions for L comma b comma h are the possible
expressions for L comma B comma H are length, breadth, height. పాసిబుల్స్ రాసుకుందాం. లెంత్ 3x అనుకోండి, బ్రెత్ x+2, హైట్ x-2. నెక్స్ట్ లెంత్ x+2 అనుకోండి, ఓకే, బ్రెత్ x-2, హైట్ 3x, లెంత్ x-2, బ్రెత్ 3x, హైట్ x+2. సో ఏవైనా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. లేకపోతే లెంత్ 3 తీసుకుంటే బ్రెత్ వచ్చేసి x+2 కావచ్చు, హైట్ x-2 అవ్వచ్చు. లేకపోతే లెంత్ 3 అయితే బ్రెత్ x+2, హైట్ x x-2 అవ్వచ్చు. ఎనీ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు 12ky² plus 8ky minus 20k. So volume formula LBH equal to 12ky² plus 8ky minus 20k. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్నిటిలో కూడా 4k కామన్గా ఉంది. 4 3s 12, k బయట రాసాం కాబట్టి y², 4 2s 8, సో 2k బయట రాసాం కాబట్టి y మైనస్ 4 5s 4k 5s, సో 5, సో 3y² ప్లస్ 2y మైనస్ 5, సో దట్ ఈక్వల్ టు 4k ఇంటూ 3y² ప్లస్ 2y వచ్చేటట్టుగా ఎలా రాస్తాం చూడండి. 5y మైనస్ 3y మైనస్ 5, 5yలోంచి 3y తీసేస్తే 2 వస్తుంది. సో 4k ఇంటూ ఈ 2 టర్మ్స్లో నుంచి y కామన్ చేస్తే 3y ప్లస్ 5, ఈ 2 టర్మ్స్లో నుంచి -1 కామన్ చేస్తే 3y ప్లస్ 5. సో 4k ఇంటూ ఇక్కడ ఈ 2 టర్మ్స్లో నుంచి ఏం కామను, 3y ప్లస్ 5 కామన్. సో ఇక్కడ రిమైనింగ్ y మైనస్ 1 ఈజ్ రిమైనింగ్ అమ్మా. సో 4k ఇంటూ 3y ప్లస్ 5 ఇంటూ y మైనస్ 1. సో ఇక్కడ ఏం పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయో రాద్దాం. సో ద పాసిబిలిటీస్, సో ద పాసిబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ L comma B comma H are లెంత్, బ్రెత్, హైట్. ఏం పాసిబిలిటీస్ ఉండవచ్చు? లెంత్ 4k, బ్రెత్ 3y ప్లస్ 5, హైట్ y మైనస్ 1. లెంత్ 3y ప్లస్ 5, లెంత్ ఈజ్ 3y ప్లస్ 5, బ్రెత్ y మైనస్ 1, హైట్ 4k. ఓకే, నెక్స్ట్ లెంత్ y మైనస్ 1, బ్రెత్ 4k, హైట్ 3y ప్లస్ 5. లేకపోతే లెంత్ 4 అనుకోండి, బ్రెత్ ఏమవుతుంది k ఇంటూ 3y ప్లస్ 5, హైట్ y మైనస్ 1. లేకపోతే లెంత్ 4 అయితే బ్రెత్ 3y ప్లస్ 5, హైట్ k ఇంటూ y మైనస్ 1. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.